पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम के नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाज़रीन, अज साडे नाल स्टूडियो दे विच बहुत ही खूबसूरत शायर, कहानीकार, नावल निगार मौजूद ने। उंज ते उन्हां दा नां खालिद महमूद है, पर उन्हां दा कलमी नां नैन सुख है। उन्हां दियां हुण तक तकरीबन माशाअल्लाह मुख्तलिफ खेतर के अंदर 7 किताबां छप चुकियां ने और ख़ास तौर पर 2014 दे विच उन्हां दे नावल माधू लाल हुसैन लाहौर दी वेल नावल सामने जदों आया उन्हें बहुत मानता मिली, बहुत सलाया गया और इस नावल नूं 2015 दे विच टाहा अवार्ड जिन्हों के पंजाबी जुबान का लिटरेरी यानी कि नोबेल प्राइज़ भी आख्या जाता है वह मिलिया। उस अलावा इन्हां दी एक किताब और शहीद कहानियां दी सामने आई और उथल पथल कहानियां दी किताब है। और गल करिए तो पुरे दी हवा जिहड़ी वो किताब है वो काफ़ी खप भी पई, रोला भी पिया। और उन्हां दी एक किताब हुण जिहड़ी सामने आई है धरती पंज दरियाई। और असी इन्हां नाल गलबात करांगे और साडे नाल मौजूद ने नैन सुख जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है? बहुत अच्छा, ठीक ठाक हो सर? बहुत शुक्रिया तुसी तशरीफ ले आए। मेहरबानी तुसी अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। मेहरबानी सर। अच्छा सर, तुहाडा पहले सवाल है कि तुहाडा नाम तो खालिद महमूद है और नैन सुख कलमी नाम क्यों ज़रूरत महसूस की? मैं जो लिखना शुरू किया सी ना उस वेले खालिद महमूद नाम के कोई 5 या 6 लोग लिख रहे सन तो वो मेरे जहन में आया क्यों ना मैं कोई अजिहा नाम रखा जिहड़ा ज़रा वखरा जिहा होए। तो नैन सुख मैनूं लगदा सी कि साडी धरती नाल ते साडी बोली दे लफज ने वैसे तो धरती नाल जुड़िया है ना, तो इस तरह मैं रखा। लोगों ने पसंद भी कर लिया तो फिर नहीं काफ़ी यही चल गया ना फिर। अच्छा, तुहाडी जिहड़ी नावल है जिहड़ा 2015 च उन्होंने टावा अवार्ड मिलिया जिहड़ा कि इंटरनेशनल अवार्ड हैगा तो उन्होंने एक किस्म का मैं कहना वा कि बहुत सारे लोग नोबेल प्राइज़ भी पंजाबी लिटरेचर का कहते हैं कि तुहाडी की फीलिंग्स सन उदों? क्योंकि एक डिफरेंट नावल के बारे बहुत सारी असी अगे गल करने लेकिन उदों की जज्बात सन तुहाडे? नहीं देखो, जदों ही असी लिखने तो साडा यही हुंदा ना कि असी लोकां नाल उन्होंने साझा करिए और लोग बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा लोग उन्होंने पढ़न और फिर जो इस लैवल के पद्धर के उत्ते जाके तुहानूं कोई इनाम मिलता है तो उस विच यह भी हुंदा कि बहुत हद तक तुहाडा जिहड़ा तुहाडी लिखत है बहुत लोगों तक पढ़दी है तो वो खुशी हुंदी है। यकीनन मेरे वास्ते, मेरे घर वालियां वास्ते, सब वास्ते खुशी की गल सी। अच्छा, पेशे के एतबार नाल ते तुसी वकील हो लेकिन पंजाबी वाल किस तरह आया है? तो हमेशा मैं कहना वा दोस्तों को कि घाटे का सौदा समझा जाता है कि क्या जाता है? वकीलों की जुबान तो ज़्यादा पंजाबी ही होंदी है तुहाडे लोग जिहड़े क्लाइंट होंदे ने ज़्यादातर अदालतां दे बाहर पंजाबी ही बोली जा रही होंदी है तो घाटे वाधे का सौदा नहीं। मतलब मैं पंजाबी मैनूं लगदा सी कि मैं पंजाबी विच ही लिख सकना और मैं लिखिया घाटे वाधे का तो फिर नहीं बंदा सोचता ना। क्योंकि बास लोग कहते ना हाँ मिलेगा कि नहीं मिलना। देखो जिहड़े चीज़ां ने माँ बोली दे नाल जिहड़ा जुड़ना हुंदा है वो तो तुहाडे एक अंदर की गल हुंदी है, तुहाडे इश्क की गल हुंदी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सोचना कि मैनू की लभेगा ਜਾਂ नहीं लभेगा तो ਹੁੰਦਾ भी नहीं तो बंदा सोचता भी नहीं वैसे। अच्छा सर, तुहाडी किताब जिहड़ी वो ठिकरियां उथल पथल शहीद जिहड़ी लेकिन आई पूरे दी वाह वो जो सामने आई वो काफ़ी जिहड़ा वो लोगों ने तनकीद भी की वो खास तौर पर एक कहानी नूं लैके या मुख्तलिफ जिहड़ा किताब दे विच उन्होंने कहा कि जुबान ऐसी या किसी के बारे इस तरह के अल्फाज तो तुसी उस बारे की कहोगे? बहुत सारे चूंकि वो कहा जाता कि किसी की पर्सनल लाइफ नूं इस तरह डिस्कस करना या कुछ इस तरह की चीज़ जिहड़ी वो गल कई बार हो चुकी है कि साडा जिहड़ा पंजाबी की कहानी है या साडा जिहड़ा नावल है ये किस्सा रीत विचों मैं तो समझना कि निकले है। तो किस्सा रीत विच तो यही हुंदा सी कि तुहाडे असल करैक्टर ही लिखे जाते सन। हीर असल करैक्टर सी, हीर रांझा, मिर्ज़ा साहिबां। तो सानू मैनू तो ये लगता कि सानू कहानियाँ भी इस तरह दी लिखनियाँ चाहिए सन। तो मेरे जिन्होंने लोगों के उत्ते 6 लोगों के उत्ते मैं कहानियाँ लिखियां वो असल करैक्टर सन। वो कुछ लोगों को इतराज़ सी और उन्होंने रज के मैनू गालां भी कढ़ियां पर गालां कढ़ के आप ही नंगे होए, मेरा तो कुछ नहीं काफ़ी यानी कि रौला पैन मुख्तलिफ अखबारां दे विच जिहड़ा वो इस चीज़ बारे ते लोगों ने डिस्कस भी किया कि बस वेला सी वो गुजर गया मेरे हाले उन्होंने ना ही फरोलीए ते। अच्छा एक होर गल है कि तुहाडा जिहड़ा नावल है जिन्होंने टावा प्राइज़ भी मिलिया क्योंकि पंजाबी दे विच मेरा जो ख्याल है कि डिफरेंट तजर्बा सी। बाज़ लोगों ने इस चीज़ नूं इस तहरीर नूं कहा कि इहदे नालों चंगा सी तारीख लिख लैंदे
ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਮੈਂ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਵਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾੜਵੀ ਦੂਜੇ ਧਾੜਵੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਟਾਬਰੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਦੁਰਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਾਂ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਦਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਇਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਅਟੜੇ ਪਟੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰ ਗਏ ਬਚੜੇ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਣੀ ਆਈ ਆ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਜਾਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕ ਵੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਧਾੜਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਂਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਥਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨੀ ਛਪੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ
ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਚ 500 500 500 ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਕਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੋਤਰੀ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਕਾਇਦਾ? ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਆਲ ਮਾਲ ਥਾਲ ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਇੰਜ ਭੁਚਾਲ ਕੇ ਭੱਜਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤਨ ਖਿੰਗਰ ਜਾਨ ਪਟੋਲਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਕਲੰਦਰ ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਵੜੀ ਜੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਹ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਕੁਸਿਆ, ਵਾਹ, ਕੰਨੀ ਬੁੰਦੇ ਨਾਰਦ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਵੀ ਹੋਈ ਸਵਾਈ, ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਪੀਂਗ ਵੰਜਾਈ, ਰਲ ਕੇ ਸੱਤਾਂ ਰੰਗਾਂ, ਚੜੇ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ, ਜਾਮੈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ। ਹੋਰ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕਾਲੇ ਖਾਤੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ, ਰੱਤੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬੇਤਬਾਰੀਆਂ, ਵਾਹ, ਸਾਵੀ ਨੀਂਦ ਰਹਿਣ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਜ਼। ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕਾਲੇ ਖਾਤੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ, ਰੱਤੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬੇਤਬਾਰੀਆਂ, ਸਾਵੀ ਨੀਂਦ ਰਹਿਣ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਾਥੋਂ ਨੀਲੇ ਸੁਫਨੇ ਖੁੱਸ ਗਏ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਦਲ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਦੇ ਕੇ ਵਸਲਾਂ ਦਾ ਨੱਚਦਾ ਮੋਰ, ਪੀਲੀ ਯਾਦ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਰਲ ਗਏ ਚੰਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਚੋਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਰ ਰਤ ਰਾਹ ਵਿਖਾਂਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਰਲ ਗਏ ਚੰਨ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੇ ਚੋਰ, ਪਰ ਰਤ ਰਾਹ ਵਿਖਾਂਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚਲੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਨੈਣ ਸੁਖ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਨਾਵਲ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।